کون بچا ہے ابھی؟ شیخ صاحب مومن ہے؟ انمیوٹ کر لے شیخ صاحب. السلام علیکم ساحل بھائی, مومن ہو؟ وعلیکم السلام پیارے بھائی, کیا حال چال؟ بڑھیا. آپ سے یہ بات کرنے کا ویٹ کر رہا تھا میں, کل رات تک ایسے ہی دیکھتے دیکھتے سو گیا. آپ کا اسٹریم میں بزی تھے آپ پورا. اچھا, نمازیں پڑھتے ہیں صاحب؟ نماز پڑھتا ہوں لیکن ابھی یہاں پہ جاب کر رہا ہوں نا بنگلور میں, تو ٹائم نہیں مل رہا ہے. اچھا, تو یہ آیت الکرسی آتی ہے آپ کو؟ علم کا سورہ پڑھتا ہوں. مجھے اتنا رٹا نہیں مارا ہوں میں, اتنے بڑی اچھا, بڑی. کتنا رٹا مارے ہو؟ مطلب وہ جب اسٹارٹنگ کو عربی کو بیچتے تھے, وہ اپنے ادھر کا ٹرینڈ ہے نا قرآن صحیح کرنے کا, ہاں, تو اس لیے اسی کے اس میں مطلب کل کے سورے آتے ہیں اور علم کا سورہ آتا ہے اور الف لام اچھا میم یاد سب آتا آتا ہے. تھا, لیکن اب نہیں اتنا کمپلیٹلی نہیں آتا ہے. تو نماز کیسا دوسرے کوئی پڑھتا بھائی تو؟ ابھی ابھی تو مطلب یہ جاب کے اس میں تو پورا بھول ہی گیا میں, ادھر ہی بزی ہو گیا ہوں ایسا مومن ہے کام کے. بھائی, کیا کرنے آیا ادھر یہ بتا. نہیں, میں آپ سے ایک کوشچن پوچھنا تھا. درود ابھی شریف آتی ہے؟ دیکھ کے پڑھ لیتا ہوں بھائی. درود شریف بھی نہیں آتی ہے تجھے, کچھ نہیں آتا ہے, تو کیسے ثابت ہوگا تو مومن تھا یا نہیں تھا یا ہے؟ میں سورہ پڑھتا ہوں نا, کوئی دوسرا سنا, سورہ پڑھتا ہوں, چھوٹا کل کا یا علم کا سورہ. 4 سنے کنٹینیوس اوکے. سنائے گا تو. اچھا, اس سے پہلے یار سوچو, آپ لوگ اتنا بولنے کے باوجود ابھی 3-4 نان مومنوں کو نکالا ہے, اس کے باوجود یہ وویک اسٹین آیا ہے, کے بشنوئی آیا ہے. یار تم لوگ کیوں نہیں سمجھتے ہو یار, کیوں ہم کو کام کرنے نہیں دے رہے اپنا؟ کیا چاہتے کیا ہو تم لوگ؟ مت کرو یار تم لوگ. 7-8 سپیس تم کھا کے رکھے ہو, مومن حضرات کیسے جڑیں گے یار؟ ہاں بھائی, کنٹینیوس 4 سورے سنا جلدی سے. ٹھیک ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. قل یا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم لكم دینکم ولی دین. قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ. ٹھیک ہے, ہمارے ساتھ اینجل جی بھی جڑی ہیں. اینجل جی, آپ کا استقبال ہے. تھینک یو. دیکھیں, جب ہمارے نبی اور اللہ دونوں ایک جگہ ہے تو پھر مطلب فرشتہ پیچھے کیوں رہے, ہے نا؟ ارے واہ, بہت زبردست, بہت زبردست. ویسے بھی وائف بیٹنگ کا معاملہ ہے تو اچھا ہوا آپ نے جوائن کر لیا. ذرا بھائی سے ذرا پوچھ لیتے کیا مسئلہ ہے ان کا. جی بھائی, کیا سوال ہے آپ کا؟ ساحل بھائی, ابھی ایڈم بھائی نے یہ پروف 4 کیا پول کہ تو پڑھ لیے. ہاں بولو, ایڈم بھائی نے کیا بولا؟ ساحل بھائی, ایڈم بھائی نے پروف کیا ہے کہ مطلب آیت میں ایسا لکھا ہوا ہے وائف بیٹنگ کا, اس کے بارے میں. اوکے, تو ہاں, نبی نے اپنی وائف کو کسی کو مارا ہے, ایسا کوئی پروف ہے کیا؟ اچھا, نبی نے اگر مارا ہے وہ بتا دیں گے تو آپ اسلام چھوڑ دو گے؟ اسلام تو نہیں چھوڑوں گا, آپ جو بتاؤ گے مطلب اس کے بارے میں سمجھوں گا. اچھا, کچھ پہلے یہ ایسے ہی بتاؤ کہ مطلب. وائف کو, ہاں, یار سن لے یار آرام. بولے ساحل بھائی. آپ اس عمل کو, اس ٹیچنگ کو اچھا سمجھتے یا برا سمجھتے, بیوی کو مارنا؟ یہ تو ہیومن رائٹس کے خلاف ہے, یہ غلط ہی ہے. اوکے, سب لوگوں نے سنا ہیومن رائٹس کے خلاف ہے. اگر آپ کا اللہ یہ آپ کو اجازت دے رہا ہے کہ آپ اپنی بیوی کو مارو, تو اس نے ہیومن رائٹ وائلیشن کیا؟ اگر پراپر یہی ڈینوٹ کر رہا ہے مطلب وہ آیت کا میننگ, تو ہیومن رائٹس کا وائلیشن ہے. کسی ہے آدمی نا؟ کو مارنے کے لیے بول رہے. تو آپ کا اللہ ہیومن رائٹ وائلیشن کر رہا ہے؟ ہاں کر رہا ہے, لیکن مطلب کچھ غلطی میں ایسا کرنا ہے یا کسی ایسے چھپے چھپے اگر وائف کو مارنے کے لیے, ایسا تو پرمیشن نہیں ہے نا. اگر آپ کا موڈ آف ہے تو آپ جا کے آپ کی بیوی کو نہیں پیٹ سکتے. آپ کے رسول اللہ نے بلینکٹ اپروول دیا ہے. اللہ جو قرآن میں بتاتا ہے وہ تو اس بات پہ ماننے کے لیے کہتا ہے کہ آپ کو اگر
खदशा हो, if you fear, मतलब अभी ये पक्का भी नहीं हुआ है कि उसने गलत काम किया है या नहीं किया है, आपको ऐसा लग रहा है कि उसने गलत काम किया होगा, उस पे आपका अल्लाह मारने के लिए इजाजत दे रहा है। तो मतलब डाउट में, अगर मुझे डाउट है तो भी मेरे पास परमिशन डाउट है कि पे मैं मार सकता हूँ। मार सकते हो, डाउट पे सिर्फ। तो ये ह्यूमन राइट वायलेशन हुआ या नहीं हुआ? ये तो ये गलत है, लेकिन आप मुझे रेफरेंस कुछ ऐसा दिखा सकते हो क्या? अब नहीं तो आप ये लो बोल दो, अभी मैं गूगल में बताता हूँ। सर्च करता हूँ। अरे अभी बताता हूँ ना प्यारे भाई, ठीक क्यों है ठीक है टेंशन ठीक है, ले आप ही रहे हो? बता, आप ही बता। एक मिनट देना खाली। जरा ये मेरा मैं पीपीटी खोल लूं। पहले तो कुरान की आयत ही आपको बता देता हूं ओपन करके, एक मिनट देना। अच्छा मेरे को मेरे वहां पे खोलना पड़ेगा, एक मिनट रुको। ये है 4 की 34 सूरह निसा। ये लीजिए स्क्रीन पे आपके। जी भाई, क्या आती है आपको? उर्दू आती है, अरबी आती है, हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, क्या समझ में इंग्लिश, आती है? इंग्लिश, कन्नड़ और हिंदी। हिंदी आती है, ओके। ये पढ़िए। पढ़िए सर। क्या मैं पढ़ूं आपके लिए? हाँ, मैन आर इन चार्ज। हाँ, आप ही पढ़ दो साहिल भाई। मैन आर इन चार्ज ऑफ वुमेन। अब मैं भी पढ़ सकता हूँ, भाई आपको कोई प्रॉब्लम? मैं पढ़ रहा हूँ भाई, खामोश हम्म। हो जाए। Men are in charge of हाँ, women ठीक है ठीक by है ठीक what है। Allah has given one over the other and what they spend from their wealth. So righteous women are devotedly obedient, guarding in the husband's absence what Allah would have them guard. But those wives from whom you fear arrogance, क्या है? You fear arrogance. आपको ऐसा लगता है कि वो एरोगेंट है आपकी वाइफ। Advise them, forsake them in bed, बिस्तर से अलग कर दो, and strike them. But if they obey you, seek no means against them. Indeed, Allah is ever exalted and grand. यहाँ देखिए, ये अल्लाह आपका कह रहा है स्ट्राइक देम। ये देखिए, वदरिबू हुन्ना। ये वदरिबू हुन्ना जो है, ये आपका अल्लाह कह रहा है उनको मारो। जी भाई, हाँ साहिल भाई। तो ये आपका कुरान में अल्लाह इजाजत दे रहा है मारने की। ह्यूमन राइट वायलेशन कर रहा है आपका अल्लाह। क्या कहेंगे? इससे बड़ा और क्या सबूत हो सकता है? जब कुरान में आ गया तो इससे बड़ा और क्या सबूत चाहिए भाई आपको? साहिल भाई, आप ये बता सकते हो किस टाइम पे आयत ये नाजिल हुआ था? किसी भी मतलब कौन से, टाइम पे मतलब? नाजिल हुआ था, उससे क्या फर्क पड़ता है? सही है।
मारने का हुक्म तो दे रहा है, ह्यूमन राइट वायलेशन कर रहा है आपका अल्लाह, क्या करे अभी इसका? अरे बोलो। आप तो निकाल के मतलब ये सामने ही दिखा रहे हो, अभी मैं क्या बोलूं इसके ऊपर, मतलब वो किस टाइम पे आपको आई मैं थी वो थोड़ा हदीस भी दिखा देता हूँ, आपके हाँ रसूलुल्लाह की कारनामे भी दिखा देता हूँ, ये लीजिए। ठीक है, ठीक। ओए होए होए, ये है साहब ये तो सुनन अबी दाऊद। सत्यानाश अरे कर एडम रहे हैं साहब, यार, सत्यानाश कर रहे हैं हाँ यार आप इनका। नहीं, लेकिन भाई अच्छे भाई है एडम साहब, ये एटलीस्ट इन्होंने कहा कि ह्यूमन राइट वायोलेशन है अरे वाइफ वाह को मारना, वाह वाह, हाँ इन्होंने कहा है। कंटिन्यू सर, कंटिन्यू, आई एम क्वाइट। ले भाई, ये है सुनन अबी दाऊद की हदीस नंबर 2146, क्या कहती है? रसूलुल्लाह ने फरमाया, अल्लाह की बंदियों को ना मारो। अब यहां पे देखो कि रसूलुल्लाह पहले कह रहे हैं कि अल्लाह की बंदियों को ना मारो, वो मना कर रहे हैं पहले, ठीक है। चुनांचे उमर रसूलुल्लाह के खिदमत में हाजिर हुए, उमर आए, वही उमर सौदा को छेड़ने वाले, ये हर जगह पे गेम हजरत उमर ने डाली है। वो आ गए रसूलुल्लाह के पास और कहने लगे, आपके इस फरमान के बाद औरतें अपने शौहरों पर दलेर हो गई है। ये आपने नहीं मारने के लिए जो कहा है, इसकी वजह से औरतें दलेर हो गई है, हम पे दादागिरियां कर रही है, हम पे चढ़ रही है। चुनांचा आपने इन्हें मारने और तादीब की रुखसत दे दी। पहले मना किया था, बाद में रसूलुल्लाह ने कहा मारो, अभी सिर्फ हजरत उमर के बोलने पे मारो। फिर औरतें अपने शौहरों की शिकायत लेकर अजवाज मुतहरात के पास पहुंचने लगी, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बहुत सी औरतें अपने शौहरों की शिकायत लेकर मोहम्मद के घर वालों के पास पहुंच रही है, ये लोग तुम में से बेहतरीन लोग नहीं हैं। यहां पे आपके अल्लाह के रसूल जो है वो इस तरीके का काम कर रहे हैं। आपके सहाबा क्या करते थे वो देखिए। सुनन इब्ने माजा, कितने लोग आए थे? सुनन इब्ने माजा हदीस नंबर 1985 क्या कहती है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की बंदियों को ना मारो। तो उमर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहने लगे, अल्लाह के रसूल, औरतें अपने शौहरों पर दलेर हो गई है, लिहाजा इन्हें मारने की इजाजत दीजिए। चुनांचे आपने इजाजत दे दी तो इनको मार पड़ी। अब बहुत सारी औरतें मोहम्मद के घराने का चक्कर काटने लगी। जब सुबह हुई तो आपने फरमाया, आले मोहम्मद के घर आज रात 70 औरतें आई, 70 हर औरत अपने शौहर की शिकायत कर रही थी, तो तुम इन्हें बेहतर लोग ना पाओगे। सही हदीस है, ये देखिए यहां पे ग्रेडिंग सही हदीस है। तुम्हारे अल्लाह के और रसूलुल्लाह की इन हरकतों के वजह से, इजाजत देने की वजह से, ये इतने गए गुजरे लोग थे कि एक ही रात में 70 बीवियों की पिटाई कर दी। और वो आ रही है रसूलुल्लाह के घर में, तुमने इजाजत दे दी है, हमारा जीना हराम करके रखे है, हमें मार रहे हैं। जी शेख साहब क्या कहेंगे? साहिल भाई, अभी मतलब पहले नबी ने बोला था कि कोई हाथ नहीं उठाएगा, सही है ना? हाँ जी। फिर उसके बाद में ऐसा सिचुएशन ऐसा हो सकता है ना कि पूरे जो मेन थे वो बहुत सॉफ्टली मतलब आराम से बिहेव कर रहे थे, तो जो वुमेन थी तो वो लोग ही मतलब कुछ ओवर होके कर रही थी, तो इसलिए फिर उस टाइप का तो कोर्ट वोट मारना केस चाहिए, सब नहीं था ना। मतलब आपकी वाइफ, एक मिनट शेख साहब, अगर आपकी हम्म। वाइफ आपसे बहसबाजी करती है तो उसको मारना चाहिए, हाथ उठाना चाहिए? अभी शेख इस साहब, टाइम पे तो मतलब कोर्ट वोट सब है, पहले पहले आपके हिसाब से मतलब पहले शेख क्या क्या करना साहब, चाहिए था उस शेख साहब, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि आपकी बीवी अगर बहसबाजी आपके साथ करे तो क्या उस पे हाथ उठाना चाहिए? बात बात करके भी मतलब सॉल्व कर सकते हैं। एग्जैक्टली exactly.
बात करके सॉल्व करना है। साहिल साहब ये जो वीडियो आपने दी थी, ये जरा इसका हाँ, जवाब ये देगा, इस बंदे का जवाब ये देगा। बहुत जरूरी है कि मर्द हजरात को मर्द बनना है। मर्दानगी इसमें नहीं है कि बीवी पर गुस्सा करना गैर जरूरी के। मर्दानगी ये नहीं है कि गैर जरूरी के बीवी को ताने मारना। मर्दानगी ये है कि बीवी अगर गुस्सा करे तो बर्दाश्त कर लेना। तो इसके मुताबिक, तो इस डंगर के मुताबिक रसूलुल्लाह और उसके सहाबी नामर्द लोग थे, ना मरते। मेरे मुताबिक नहीं, इसके मुताबिक। जी शेख साहब, बर्दाश्त कर लेना चाहिए, ओवैसी साहब कह रहे। और वहां के आपके रसूल तो इजाजत दे रहे हजरत उमर के बोलने पर। जी जनाब। ह्यूमन राइट वायलेटर्स को आप अपना खुदा कैसे बना बैठे हैं? ह्यूमन राइट वायलेटर को आप अपना रसूल कैसे बना बैठे हैं? जी जनाब। साहिल भाई एक बार वो मतलब वो आयत का नंबर बोलेंगे कि वो थोड़ा स्लो छोटा दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे 434 सूरह निसा की आयत नंबर 34। एक सेकंड साहिल भाई। आप जब तक चेक करो, थोड़ा देर म्यूट रहो, ये वीडियो को हम जब तक कवर कर लेते हैं एडम साहब, ताकि ये अलग से मैं अपने चैनल पे भी वीडियो डाल दूंगा। ये अपना ओवैसी साहब का थंबनेल लगाकर, क्योंकि फिर चैलेंज रहेगा ओवैसी साहब को कि अगर इनमें हिम्मत है और इनका इस्लाम अगर सच्चा है और इनके नबी अगर अच्छे हैं, तो बकौल इनके जो ये कह रहे थे कि मर्दानगी इसमें नहीं है कि आपकी बीवी अगर आपसे कुछ इस तरीके का मामला करती है तो आप उसको मारे पीटे या अलग तरीके से बिहेव करे, बल्कि आपको बर्दाश्त करना है। तो अपनी इस बात पे रहते हुए क्या ये अपने नबी, अपने अल्लाह, अपने सहाबाओं को नामर्द कहेंगे, या कम से कम कहेंगे कि उन्होंने गलत तालीमात दी? क्या इनके अंदर इतनी सच्चाई है ओवैसी साहब के अंदर? ये इनको मेरा चैलेंज है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आगे थोड़ा चलाइए एडम साहब, और उसी में जो है ना फिर से हम वो हदीसें बता देते हैं, क्योंकि इन्होंने हजरत उमर की भी तारीफ की है। हजरत उमर वो है जिन्होंने ये कायदा लेके आया मारने का। अल्हम्दुलिल्लाह 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 अल्हम्दुलिल्लाह। तो पहले तो कुरान मर्दों सब लोगों को नामर्द बनाता है, क्योंकि कुरान की आयत कहती है अपनी बीवी को मारो अगर तुम्हें उस पर शक हो। चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 34। दोबारा सुनते हैं साहब, जीरो से रिवाइंड करते हैं। बहुत जरूरी है कि मर्द हजरात को मर्द बनना है। मर्दानगी इसमें नहीं है कि बीवी पर गुस्सा करना गैर जरूरी के। मर्दानगी ये नहीं है कि गैर जरूरी के बीवी को ताने मारना। मर्दानगी ये है कि बीवी अगर गुस्सा करे तो बर्दाश्त कर लेना। तो बेसिकली इसके मुताबिक कुरान जो है मर्दों को नामर्द बनाता है, क्योंकि कुरान सूरह निसा चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 34 बोलती है कि बीवी अगर गुस्सा का शक भी हो तुम्हें तो उसको मारो। शक, फियर डिसोबीडियंस। अल्हम्दुलिल्लाह। सिर्फ शक पे? हाँ साहिल साहब, शक पे, सिर्फ शक पे, यकीन नहीं है साहब। सिर्फ शक पे आपका अल्लाह जो है सारी कुरान के मानने वालों को नामर्दानगी सिखा रहा है, शक पे मारने के लिए कह रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जी एडम साहब, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ते हैं। फारूक आजम ने क्या कहा? बीवी है मेरी, मेरे घर की इज्जत की हिफाजत करती है, मेरे बच्चों को पैदा किया तकलीफ से, मेरे बच्चों की परवरिश करती है। इंसान है, अगर कभी कुछ बोल दे तो क्या बात है, मैं उसको सुन लेता हूँ। मेरे भाई ये मिजाज पैदा करिए। अच्छा, अब इन्होंने जो फारूक आजम कह रहे हैं ये उमर की बात कर रहे हैं, हजरत उमर की। ये हजरत उमर को जो इतना अच्छा बताने की कोशिश कर रहे हैं, उसका 1% भी अच्छाई आपको हजरत उमर में नहीं मिलेगी इस मामले में। ये देखिए
یہ میں اس کو فل اسکرین کر دیتا ہوں کیونکہ بہت سے لوگوں کو دکھ نہیں رہا تھا. میں لے آتا ہوں زیادہ اچھے طریقے سے آ جائے گا. یہ والی آپ لے کے آئیے, ابن ماجہ والی, حدیث نمبر 1986. یہ 70 والی لانی ہے نا, 70 وومن. نہیں وہ والی نہیں, حضرت عمر کی انہوں نے بات کی نا, ابن ماجہ کی The 1986 لے prophet کے said, آئیے. "Do not beat the female slaves." Then Umar came to the prophet and said, "Oh Allah, Messenger, the women have become bold towards their husband." So they ordered beating them, and they were beaten. Then many women went around the family of Muhammad. The next day, he said, "Last night 70 women came to the family of Muhammad, each woman complaining about the husband. You will not find those as the best of you among you." تو یہاں پہ جو گیم ڈالنے والے ہیں, بیوی کو مارنے کی اجازت والی گیم جو ڈالی ہے, وہ تو حضرت عمر نے ڈالی ہے. اور اس کے بعد والی حدیث لے کے آئیے ایڈم صاحب, میں وہ بھی لے گیا 1986. تھا سر. یہ سر 1986 آ گئی. ہائے ہائے ہاں ہائے, اب نہیں دیکھیے, ساحل, نہیں یار, نہیں. یہ جس فاروق اعظم کی تعریف ابھی کر رہے تھے, جھوٹی تعریف, وہ کیا کہہ رہے ہیں دیکھو. It was narrated that Ash'ad bin Qais said, "I was a guest of Umar one night." رسول اللہ اپنا حضرت عمر کے گھر پہ وہ مہمان تھے ایک رات. And in the middle of the night, he went and hit his wife. رات کے بیچ میں انہوں نے دیکھا کہ حضرت عمر گئے اور اپنی بیوی کو مارا, چپیڑ لگائی. And I separated them. اب یہ بھلا انسان لگ رہا تھا مجھے, بھلا انسان ہوگا اسد بن قیس, وہ حضرت. اچھا اب دیکھو, اس میں اور ایک بات سمجھنے کی یہ ایڈم صاحب, کہ یہاں پہ انہوں نے صرف ایک بار نہیں مارا ہوگا. اگر ایک بار مارا ہوتا تو سپریٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. سپریٹ آپ تب کرتے ہو جب کنٹینیوسلی ہٹنگ ہوتی ہے. اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے. لڑائی ہو رہی ہے اور آپ دو لوگوں کو دنگل سے پیچھے کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی. تو یہ وہاں پہ ایک ہٹ نہیں تھا, وہ کنٹینیوسلی مارے جا رہے تھے اپنی بیوی کو. اس وجہ سے اس شخص کو جا کر سپریٹ کرنا پڑا. صرف ایک بار ہو جاتا, مار دیتے, اور اس کے بعد سپریٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. دس واز ہاؤ عمر واز. یہ حضرت عمر, یہ فاروق اعظم جس کے بارے میں تم جھوٹ اپنے ویڈیو میں کہہ رہے تھے اویسی صاحب, یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 1986 ہے. اچھا آگے کیا کہتے ہیں, when he went to bed, پھر جب حضرت عمر اپنے بستر پہ جانے لگے, he said to me, انہوں نے مجھ سے کہا, او اشعت, learn from me, سیکھو مجھ سے, something that I heard from the messenger of Allah. اور انہوں نے کہا کس سے سیکھا, انہوں نے بیسٹ رول ماڈل سے سیکھا, اللہ کے رسول سے سیکھا. کیا سیکھا, a man should not be asked why he beats his wife. ایک مرد سے یہ سوال نہیں کیا جائے گا, اس کو نہیں پوچھا جائے گا کہ اس نے اپنی بیوی کو کیوں مارا. نہیں, اچھا حسن حدیث ہے, وہ بھی دکھا دو تاکہ یہ ضعیف والا گیم جو ہے کرنے کی کوشش نہیں کرے. ساحل بھائی ضعیف ہے, ساحل صاحب ضعیف حدیث, ضعیف. This is so ضعیف بھائی. اس کے اوپر پوری شرح لکھی ہوئی ہیں, میں شرح دکھا دیتا ہوں ابھی. یہ میں نے آج دکھانی ہے اسٹریم میں, میں اس کے پوری شرح دکھاؤں گا. کوئی آ کے کہے تو صحیح ضعیف ہے, کوئی آگے کہیں تو صحیح ضعیف, کوئی تو ہمت کرے اور آگے کہیں ضعیف ہے. میں شرح دکھاتا ہوں اس پہ کتنی بنی ہے آپ کی, سنی اسلام کی شرح کتنی بنی ہے اس کے اوپر. آؤ کہو تو صحیح ہے, ضعیف ہے, کوئی تو کہیں ضعیف ہے. تو اویسی صاحب اگر میری بات آپ تک پہنچے, لوگوں کو دھوکہ دینا چھوڑ دو, اپنے آپ کو دھوکہ دینا چھوڑ دو. اگر حق پسند ہے آپ, تو جیسے آپ کا سٹانس تھا کہ یہ مردانگی نہیں ہے, یہ نامردانگی ہے, آپ یہاں پہ مانے. ہم نے آپ کو ثبوت دیا حضرت عمر کا,
अब रसूलुल्लाह का भी बताएंगे, आगे जाके आप जो सवाल करोगे वो भी दिखाएंगे, आइए आप आइए, माने। वो देखते हैं। कई मर्तबा जी। कह चुका हूं, बहुत से लोग मुझसे थोड़ा नाराज भी हुए। हाय, कुरान में, सुन्नत में कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि बीवी आपके कपड़े धोना। अबे डंगर, लेकिन ये अब तो ये लिखा है गेम है। बीवी को मारो। अबे ये तो लिखा है बीवी को मारो। कपड़े धोने को गोली मार, ये तो लिखा है बीवी को मारो। या तो रिवाइंड करते हैं, फारूक आजम कहाँ पे इसने खत्म किया था, मुझे भूल गया। खाना, कपड़े धोना, घर को झाड़ू देना नहीं, थोड़ा नहीं और लिखा पहले। गया है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि हम अपनी बीवियों से अच्छा सलूक करें, और याद रखिए मैं तो मर्द हजरात से। अच्छा वैसे साहिल भाई हाँ। कह रहा हूँ। ये जो चैप्टर नंबर 4 की 34 है, इसमें जो औरत ने घर में करना है और संभालना है मर्द की गैर मौजूदगी में, वो उसमें क्या करना है उसने? अगर हाँ। घर को झाड़ू पोंछू नहीं करना, कपड़े लत्ते नहीं धोने, खाना नहीं बनाना, तो उसने करना क्या घर में? बाबा जी का ठुल्लू? लाइक ये कहाँ से एग्जैक्टली। दीन सीखते हैं? ये दीन सीखते कहाँ से हैं? कहाँ पे लिखा है कि मर्द के लिए खाना पीना बीवी ने नहीं करना और घर नहीं संभालना? भाई ये तो बेसिक काम है बीवी का इस्लाम में। ये कौन सा दीन है भाई इनका? ये क्या 2 नंबर लोग हैं यार, पॉलिटिक्स के लिए कुछ भी करेगा। नहीं, 2 नंबर ही है ये, इसमें कोई शक नहीं है कि 2 नंबर ही है। नाराज भी हुए। कुरान में, सुन्नत में कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि बीवी आपके कपड़े धोना। अच्छा उलमाए कराम बैठे हैं, मुफ्ती साहब हैं, खिलाना। तो मुफ्ती भी डंगर ही होंगे जो कहीं इनके पर भी आसपास आप बैठे थे। ये नहीं लिखा गया कि आप आए तो आपके सर को दबाना, अच्छा, नहीं लिखा गया है कहीं पर तो भी। बीवी ने करना खाना क्या है? पकाना, कपड़े धोना, घर को झाड़ू देना नहीं लिखा गया है, तो बीवी ने करना क्या है? बल्कि दीन इस्लाम में लिखा गया है कि उसकी आमदनी में, बीवी की आमदनी में शौहर का हक नहीं है। बीवी, अरे डंगर के बच्चे, बीवी आमदनी कैसे करेगी जब घर से बाहर नहीं जाएगी? वो घर बैठ के क्या आमदनी कर रही है? रंडी बाजी की? यानी लाइक वो घर में बैठ के आमदनी क्या करेगी? रंडीबाजी करेगी? मर्द भेजोगे अपनी बीवी के पास? लाइक कौन सी आमदनी बीवी की जब वो घर से बाहर ही नहीं निकल सकती? चैप्टर नंबर 33 आयत नंबर 59, वो घर से बाहर नहीं निकल सकती। चैप्टर नंबर 33 आयत नंबर 33, जो बीवी घर से बाहर नहीं निकल सकती, उसकी आमदनी किस चीज की? दिखा दो, Oh वो my भी दिखा दो एडम साहब, ताकि रिकॉर्ड में आ जाए। यार 33 की 33 एंड 33 की 39 59, ये लो ये लो। जो बीवी घर से बाहर नहीं निकल सकती, वो आमदनी कैसे कमा रही है? उसको तो सिर्फ घर में मर्द भेज दो, रंडी खाना करवा लो। ये देखो, और मत निकलो घर से बाहर बंद सवर के जमाने जाहिलिया की औरतों की तरह, और अपने घर में रहो। ये लो ये लो। यार हिंदी लाते हैं साहिल भाई, हिंदी लाते हैं, हिंदी। इनको इस तरीके से क्या पता लगना है, हम इन लोगों को पता लगना है। साहिल साहब हिंदी पढ़िएगा आप इनके लिए, शायद जी जी। इनको हिंदी समझ आ जाए। बड़ी शुद्ध हिंदी में लिखा होगी ट्रांसलेशन ये यहाँ पे। ये साहिल साहब पढ़िएगा। और अपने घरों में ठहरी रहो, और विगत अज्ञानता के युग की तरह श्रृंगार का प्रदर्शन न करो, तथा नमाज कायम करो, जकात दो, तथा अल्लाह और उसके रसूल की आज्ञा का पालन करो। ऐ नबी की घरवालियों, अल्लाह चाहता है कि तुमसे मलिनता को दूर कर दे और हाय तुम्हें पूर्ण रूप से पवित्र कर दे। सर, किसको दूर कर दे? मलिनता को? पूर्ण रूप से, हाँ, मलिनता को दूर कर दे। यानी कि मलिन है ये, यानी कि ये गंध है। अगर ये घर से बाहर जाएंगी तो गंध बन जाएंगी, पुप्पू बन जाएंगी, पोटी बन जाएंगी, मलिन बन जाएंगी। साहिल साहब, ये औरतें घर से बाहर जाएंगी तो क्या बनेंगी? गंदगी मलिन बन बन जाएंगी। जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये ले सर 59 भी ले। और अगर हालांकि देखिए एडम साहब, आज की तारीख में, और मैं ये हमेशा कहता हूं कि मुसलमान तो इस्लाम को फॉलो करते ही नहीं है। आज की तारीख में जितनी मुसलमान औरतें बाहर निकलती है, सब सज धज के निकलती है एकदम, अल्हम्दुलिल्लाह आईब्रोज बना के, सज धज के, टाइट बुर्का पहन के, मेकअप शेकअप लगा के,
साहिल साहब सब ये इस्लाम के अगेंस्ट काम कर रही है, कुरान के अगेंस्ट काम कर रही है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। ये देखिए सर अगली, ए नबी अपनी बीवियों को अपनी बेटियों को अहले ईमान की खवातीन से कह दीजिए कि वो अपने ऊपर चादर लटका ले, ये इससे नजदीक तरह के पहचान ली जाए और कोई इनको ईजा ना दे, अल्लाह बहुत बख्शने वाला है। सर साहब हिंदी पढ़िएगा इसकी, हिंदी में किस तरीके से इन्होंने इसकी ट्रांसलेशन की है, लेट्स सी। ऐ नबी अपनी पत्नियों, अपनी बेटियों और ईमान वाले लोगों की स्त्रियों से कह दे कि वे अपने ऊपर अपनी चादरें डाल दिया करे, ये इसके अधिक निकट है कि वे पहचान ली जाए, फिर उन्हें कष्ट ना पहुंचाया कष्ट, जाए। हेलो कौन सा तकलीफ। कष्ट? देयर इज नो कष्ट here. It is the word here is, देखो देखो देखो, ईजा। युअरिफुहुन्ना फला युअज्जिन। युज़ैना। सो बेसिकली वही होना कष्ट क्या है एक ही कि मतलब होता है। कष्ट भी, अच्छा कष्ट मतलब तकलीफ। ओके ओके। सो बेसिकली ये कहना ये चाह रहा है कुरान की आयत कि अगर तुम बगैर बुरके के जाओगी, बगैर निकाब के जाओगी, चादर तुम्हारे सर से तुम्हारे ऊपर नहीं गिरी हुई, तुम उसके बगैर जाओगी, तो लोग तुम्हें छेड़खानी करेंगे, लोग तुम्हें छेड़खानी करेंगे, तुम्हें आवाजें कसेंगे, तुम्हारी टुई को हाथ लगा देंगे। सो इन फैक्ट इस्लामिक एरा में एक औरत जो कि बुरके में नहीं है सर, उसके साथ छेड़खानी की जाती थी। इतने बगैरत लोग थे मुसलमान मोहम्मद के जमाने के। मैं हमारे आजकल के जमाने की बात नहीं कर रहा, मैं अमेरिका की बात नहीं कर रहा, मैं कनाडा की बात नहीं कर रहा, मैं यूके की बात नहीं कर रहा, मैं ऑस्ट्रेलिया की बात नहीं कर रहा, मैं मोहम्मद के जमाने में मदीना मुनव्वरा की बात कर रहा हूं, मक्का मुकरमा की बात कर रहा हूं, ताकि तुम्हें लोग कष्ट ना दें। साहिल साहब मैंने सही लफ्ज बोला? कष्ट। कष्ट बिल्कुल सही, सही है वर्ड। वाह 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 वाह। आगे सुनते हैं इनकी। जी। वाह। शौहर की आमदनी में बीवी का हक है घर चलाना है, और बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफ मैं खुद सुना हूं और पढ़ा हूं, अच्छा अगर शौहर घर में नहीं है और घर की जरूरियात को जरूर ये तकमील करना, तो बीवी शौहर के पैसे लेके इस्तेमाल भी कर सकती। अबे और डंगर साले कुत्ती के बच्चे, ये हदीस दिखा तो सही। तू एक बाप की औलाद ही नहीं है साहिल, ये हदीस कौन सी है? ये कहां लिखा हुआ है? ये कौन सी हदीस है भाई? इसने नई हदीस कहां से बना ली? कौन से मुफ्ती साहब ने इनको पढ़ाया है पता नहीं। अबे वो साला कह रहा है मैंने खुद पढ़ी भी है। साहिल वो कह रहा है मैंने खुद। अबे कौन सी हदीस है जिसमें ये लिखा है कि वो शोहर पैरेलल के पैसे यूनिवर्स लेके, में कोई हदीस पढ़ी होगी इन्होंने। ये शोहर के पैसे लेके इस्तेमाल क्या कर रही है? ये घर के अंदर कौन सा बाजार लगा हुआ रे? अबे हदीस तो ये है कि औरत को उसके खावंद ने कहा घर से नीचे नहीं उतरना, निचली मंजिल में उसका बाप बीमार है, वो ऊपर वाली मंजिल में है। मोहम्मद को उसने पैगाम भिजवाया अपनी सहेली के थ्रू, जा मोहम्मद के साथ पास बंदा भिजवा, पता करवा, अपना खावंद भिजवा, पता करवा, मेरा बाप नीचे बीमार है, मेरा बाप नीचे बीमार है, मैं उसको जाके मिल लूं। मेरे खावंद ने कहा था सीढ़ियां नीचे ना उतरना, मैं उसको जाके मिल लूं। उसी घर में हूं मैं, निचली मंजिल में मेरा बाप है बीमार, मैं उसको जाके मिल लूं। नहीं, तेरे हस्बैंड ने कहा नहीं मिलना, नहीं मिलना। दिखा दो एडम साहब, बाप, हदीस दिखा भी दो ताकि रिकॉर्ड में आ जाए। बाप मर गया साहिल, बाप मर गया, बाप मर गया। उसने पूछा भाई मैं अब जाके अपने बाप का जनाजा एटलीस्ट पढ़ लूं, आखिरी दीदार कर लूं। मोहम्मद ने फिर पैगाम भेजा, ना ना, तेरा खामन ने बोला था सीढ़ी नीचे नहीं उतरना, तूने सीढ़ी नीचे नहीं उतरना। बाप मर गया साहिल साहब, बाप मर गया। मोहम्मद क्या कहता है? तेरी वजह से तेरा बाप जन्नत जाएगा। भाड़ में गई ऐसी जन्नत बगैरत जो अच्छा, अपने क्योंकि वो बाप आई नहीं। की
ہاں تو نے اپنے خاوند کی لاج رکھی. الحکیم اور ترمذی نے نورد اصول میں انس جو کہ بھی ہمارے پاس آئے تھے سے روایت کی تھی. ایک آدمی جہاد پر گیا, اپنی بیوی کو حکم دیا تو گھر کے اوپر سے نیچے نہیں اتری گی رے, اور اس کا والد نیچے گھر میں تھا. ساحل صاحب ایک ہی گھر جس کی 2 منزل ہے, اوپر والی منزل نیچے والی منزل, کہا نیچے والی منزل میں نہیں اترنا. بیمار ہو گیا اس کا باپ. اس عورت نے رسول کی طرف پیغام بھیجا کسی کو, وہ آپ کی خبر دے, مشورہ لے. آپ نے صرف پیغام بھیجا تو اللہ سے ڈرتی رہ, اپنے خاوند کی فرما برداری کر, تیرا باپ بیمار ہے تو بیمار رہے. اس کا باپ مر گیا, وفات پا گیا. پھر اس عورت نے آپ کی طرف پیغام بھیجا, مشورہ طلب کیا, کیا اپنے باپ کا آخری دیدار کر لوں, اپنے باپ کو آخری بار دیکھ لوں. تب بھی اس سنگ دل نبی نے بولا نہ, اپنے خاوند کی اطاعت کر, نیچے نہیں اترنے کا. اور رسول اللہ تشریف لائے, سنگ دل نبی تشریف لایا, اس کی نماز جنازہ پڑھی باپ کی, اور اس عورت کی طرف پیغام بھیجا, اللہ نے تیرے والد کی مغفرت فرما دی ہے تیرے خاوند کی اطاعت کی وجہ سے. لو واہ واہ واہ, شیم شیم شیم. ایسا سنگ دل نبی تھا یہ ساحل, ایسا سنگ دل نبی تھا رے. اور واللہ کام حبیبی بیٹی نے کیا, جنت باپ کو مل رہی, پورے اس بھائی کو ملے گی ادھر. کسی کا بوجھ تو کسی اور نے اٹھانا نہیں, کسی کا بوجھ تو کسی اور نے اٹھانا نہیں. ساحل یہاں پہ اٹھ رہے لا, کتنا جھوٹ بولتے ہیں رے یہ. اور اگر بیوی اپنے پیسے شوہر گھر میں استعمال کرتی ہے تو اس کا اجر ہے. ارے بیوی کماتی کیسے ہے ساحل, بیوی کماتی کیسے ہے یار, پہلے تو یہ بتاؤ نا یار. نہیں, یہ اس میں وہی گھمائیں گے ایڈم صاحب کہ بھائی خدیجہ بھی کماتی تھی, رسول اللہ نے منع نہیں کیا. ابے اس یہ اس وقت طریقے اسلام نہیں کے آیا, وہ جلیبی بنائیں گے. ارے اس وقت اسلام نہیں آیا, اس وقت تو محمد شوگر مامی سے شادی کیا رے, اس وقت تو اسلام ہی نہیں آیا تھا رے. دماغ بیٹھا ہوا ہے, کھانا پکائے نہیں پکائے, نمک زیادہ ڈال دیے. کیا بکواس ہے یار ساحل, اور کس نے حدیث بولی کہیں پہ؟ آگے آپ رسول محمد صاحب نے اللہ کبھی صلی ہاتھ نہیں اللہ علیہ اٹھایا. وسلم کے سچے اور پکے چاہنے والے ہیں, ان کے غلاموں کے غلام ہیں. بتاؤ غلام ہی بننا, بغیر تو کتوں غلامی سے باہر نہ آنا تم لوگ. کبھی محمد کے غلام بن جاؤ, کبھی محمد کے پالتو کتوں کے غلام بن جاؤ, غلامی سے باہر نہ آنا تم لوگ. مجھے کہ کہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ہماری امت کی ماں کو کبھی ہاتھ اٹھایا. الحمدللہ حضرت عائشہ کو چیلنج چیلنج چیلنج, اویسی صاحب چیلنج کر دے اور یہ کہہ دے کہ اگر بتا دیا جائے تو میں اسلام چھوڑ دوں گا, اور پھر آ جائے ٹی وی پہ ڈیبیٹ کر لیتے, آپ کو بتا دیتے رسول اللہ نے ہاتھ اٹھایا نہیں اٹھایا. بلکہ آپ کی ماں کے اوپر آپ کی ماں کے بیٹے نے بھی ہاتھ اٹھایا. ابو بکر نے عائشہ کے اوپر ہاتھ اٹھایا جب عائشہ اب محمد کے ٹانگ کے اوپر, پٹ کے اوپر محمد سویا ہوا تھا. جب عائشہ کے پٹ پہ محمد سویا ہوا تھا اس وقت عائشہ کو مارا ابو بکر نے, اپنی ماں کو مارا رے. رے بابا اپنی ماں کو مارا دے, جب ماں تمہارے باپ نہیں تمہارے نبی کو اپنی پٹ پہ سلوائی ہوئی تھی. رے بابا ساحل, جی ساحل کب مارا, کب مارا؟ لیٹے ہوئے تھے رسول اللہ جب. واللہ بخاری کی حدیث ہے ساحل, کسی اور چیز کی بھی حدیث نہیں ہوں آپ کو. جی جی دکھائیے. میں دکھاتا ہے ساحل, فیک ٹرانسلیشن بھی دیکھ لیں, سچی سچل ٹرانسلیشن بھی کریں گے اس کی. sunna.com دا فیک ٹرانسلیٹر, سنیے گا. کتاب الفضائل الاصحاب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کتاب الفضائل on the journey till we reach فلانا ٹمکانا, necklace got lost عائشہ کا, Allah messenger stopped searching وغیرہ وغیرہ, there was no water at the place, so they went to Abu Bakr and said don't you see what Aisha has done, تم نے دیکھا عائشہ نے کیا کیا ہے, نیکلس گما دیا ہے.
she has made Allah messenger and the people stop where there is no water. आयशा की वजह से हम लोग वहां रुक गए हैं जहां पे पानी कोई नहीं. Don't have water with them. Abu Bakr came. Abu Bakr आया while Allah apostle was sleeping with his head on my thighs. जिस वक्त मोहम्मद अपना सर आयशा की थाई पे रख के लेटा हुआ सो रहा था. अबू बकर आयशा कहता है यू डिटेन्ड अल्लाह अपोस्टल, तूने नबी को रोका, एंड द पीपल, और लोगों को रोका, वेयर देयर इज नो वाटर, जहां पे पानी नहीं है, एंड दे हैव नो वाटर, उनके पास भी पानी नहीं है. He then admonished me and said what Allah wished and pinched me on my flanks. Pinched me? Sahil bhai, pinched me? Pinched me? Sahil, pinch? सालो कुत्तो, पिंच कहां से आ गया? यही हदीस एक और जगह पे है. आइए देखें जरा अंग्रेजी में दो लफ्जों को कैसे बदलते हैं, पिंच, और अब यहां पे देखिएगा कहता है. उसके बाद मैं दिखाऊंगा अरबी में क्या लिखा हुआ, दोनों दिखाऊंगा. सेम हदीस, सेम हदीस. Although Abu Bakr hurt me with the slap, इसको ब्रैकेट में डाल दिया, because of the position of Allah messenger on my lap, Abu Bakr hurt me with the slap, then Prophet woke up. अबू बकर ने उसकी वक्खी में कसुन मारा था असल में. आइए देखते हैं इन दोनों चीजों में अरबी में क्या लिखा हुआ. ये देखिए, फला जिक्रनी लक जरा शदीदतन, इतनी जोर से मारा. एलो पढ़ो ताड़ी भैन दी तेरी, एलो ए देखो, अब वो केम एंड पंच्ड मी हार्ड. अबे भैंस, पंच है कि पिंच है? ये पंच में आई किस डंगर ने डाला था यू की जगह? अच्छा साहिल साहब अभी नहीं कहेंगे ना सुना.com को, कहेंगे टाइपो हो गया, गलती से हमने PUNCH लिखना था, PINCH लिख दिया, गलती हो गई है साहिल साहब, किसी बंदे से टाइप करते गलती हो गई, ये टाइप करते गलती हुई है भाई साहब. अबू बकर उम्मुल मोमिनीन को पंच मार रहा मक्खी में, शदीदा, जोर से, भारी पंच, भारी हार्ड. ये देखो क्या लिखा हुआ है, हार्ड, पंच्ड मी हार्ड, जोर से, शदीदन. ये देखिए सुनिएगा. أقبل أبو بكر فلكزني لكزة شديدة. अल्हम्दुलिल्लाह, शदीदतन. साहिल साहब ये लोग कितना झूठ बोलते रहे बाबा, झूठ की दुकान सजाए हुए हैं. विदाउट लाइज इस्लाम डाइज. झूठ ना बोलोगे इस्लाम मर जाएगा रे बाबा. अच्छा ये तो हो गया, हजरत अबू बकर ने हजरत आयशा को पंच मारा, रसूलुल्लाह ने भी मुक्का मारा. अल्हम्दुलिल्लाह. ये सर वो भी दिखा, थाप मारी है, थाप सीने पे, और हजरत आयशा को कहती है कि मुझे तकलीफ हुई. अरे भाई आप फिर थाप पे चले गए यार. मैं आपको अभी लेक्सिकॉन भी दिखाया था, मैंने अभी आपको लेक्सिकॉन भी दिखाया था, moffin.com भी दिखाया था, वो भी पंच था. अरबी सेम है अरबी सेम है मेरे प्यारे भाई, अरबी सेम है. ये देखे अभी जो आपने अरबी पढ़ी थी, अभी आपको दिखाता हूँ. ये देखें, ये देखें, फला यहदनी औ सदरी औ जातनी. क्या किधर गया, किधर गया? फलाहदनी फी सदरी लहदतिन औ जातनी. सीने पे मारा, ये देखिए, सीने पे मारा जोर से और मेरे को दर्द हुआ. सर सीने पे कौन सा थाप होता है? ये ले. And he gave me a clamp in my chest that hurted me. Clamp. That hurted me. ये देखे, ये देखे, वापस जाते हैं, क्या कहता है ये अंग्रेजी ट्रांसलेशन. सुना.com में इसकी मैं दिखाता हूँ आपको. क्या करेंगे, गेम डालेंगे, वो गेम डालेंगे, क्या गेम डालेंगे दिखाता हूँ. He struck me on the chest which caused me pain. ये मोहम्मद मार रहे हैं अभी. अब सुना.com में साहिल भाई इन्होंने शुरू में यही था, सुना.com में भी, कि स्ट्रक मी. इन्होंने बाद में सुना.com में इसकी ट्रांसलेशन चेंज की है, बट इट्स लेटर, इट इज लेटर. किधर गया यार सुना.com की हदीस, किधर गई? ये आ गई, ये देखें,
انہوں نے ٹرانسلیشن یہاں پہ چینج کر دی ہے اور یہ دیکھیں یہ 2019 میں ٹرانسلیشن چینج ہوئی ہے. اس سے پہلے اگر آپ کسی آرکائیول سے اٹھا لیں گے تو یہ اسٹرک ہی آئے گا. He gave me a nudge. سہیل صاحب he gave me a nudge. اچھا سہیل کیا صاحب ورڈ اٹھا کے لا رہے بھائی. which I felt. Oh, which I felt. He gave me a nudge which I felt. وہ کہہ رہی ہے دو مجھے نمبر پین ہی ہے. ہوئی اس نے مجھے مارا سینے پہ مجھے پین ہوئی. یہ لکھ رہے ہیں he gave me a nudge which I felt. He gave me a nudge which I felt. He gave me a nudge on the chest which I felt. ابے سالو چیسٹ کے اوپر نچ یہ کچھ سیکس کر رہے تھے دونوں. He gave me a nudge on the chest which I felt. Like seriously. روندے تسی ٹرانسلیشن کرن نو. یہ جو ٹرانسلیٹر ہے جہنم میں صرف جھوٹ بولنے کی وجہ جائیں گے سالے. چپ کر جہنمی آپ بغیرتیا اوریجنل حرام دیا. ہاں یہ سننا.com کے لیے لگاتے ہیں. سننا.com کے ٹرانسلیٹرز ایلافر. بکواس بند کر کتیا حرام دیا خنزیرہ لانتیا دلیا بغیرتا جانمن حرام دیا پیور حرام دیا اوریجنل حرام دیا. اوریجنل حرام دیا. اوریجنل حرام دیا. یار کیسی کیسی فیک ٹرانسلیشن کرتے ہیں ساحل یار. مجھے یہ لو دوستو یہ موفن.com سے اس کی جو دوسری ٹرانسلیشن ہے یہ میں بھیج رہا ہوں آپ کو. یہ ٹرانسلیشن اوریجنل ٹرانسلیشن ہے. تو یہ اس کے بعد دوسری ٹرانسلیشن وہ جو ہے نا بعد میں .com نے 2019 میں چینج کی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہائے ربا آگے چلنا نا ساحل اس کو آگے چلاتے ہیں. جی تو یہ تو ثابت ہو گیا انہوں نے جو یہ جھوٹا دعویٰ کیا کہ بھائی رسول اللہ نے کوئی اپنی بیوی پہ ہاتھ نہیں اٹھایا. ہم نے یہاں پہ بتا دیا کہ پیاری سی چھوٹی سی ننھی سی منی سی امی عائشہ کے اوپر حضرت رسول اللہ نے ایسا مارا کہ وہ کہتی ہے کہ مجھے اس کی تکلیف ہوئی, پین ہوا اس سے. تو کیوں اتنا آپ جھوٹ کہتے ہیں اویسی صاحب؟ کس کو دھوکہ دینے کی کوشش کرے؟ نہیں جاننے والوں کی. جو جانتے ہیں ان کو بہت اچھے سے پتا ہے کہ آپ کے رسول اللہ نے حضرت عائشہ کو مارا ہے, اور حضرت عمر کی بات بھی ہم نے آپ کو بتا دی ہے. تو آپ کو چاہیے جب اگر ویڈیو ہماری آپ کے پاس پہنچ جائے اچھے سے تحقیق کر لے, اور اس کے بعد یہ ویڈیو جیسا آپ نے پبلک میں آ کے بنائی ہے پبلک میں آ کے معافی مانگے کہ میں نے جھوٹ بولا تھا یا مجھ سے غلطی ہوئی تھی. اور معاملہ اصل یہ ہے کہ حضرت عمر بھی آپ کے کرائٹیریا کے حساب سے نامرد تھے, اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ کے کرائٹیریا کے حساب سے رسول اللہ کیا تھے وہ خود آپ آ کے بتائیے گا. یہ چیلنج ہے آپ. واہ 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 ساحل بھائی کیا بات ہے, کیا چیلنج پھینکا آپ نے. سر نہیں آئے گا